we have one formula, that is Z inverse. So we have right here multiplicative inverse. That is Z inverse is equal to conjugate of Z. Already you know that what is the conjugate of Z. Okay, conjugate of Z ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋಟಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯೋಟಾ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, if the complex number iota form is in the negative, then it is converted into the positive, and positive is converted into the negative. So that is become a conjugate of complex number. This is the symbol of conjugate of Z. And in the denominator mod Z, in the denominator mod Z whole square. This is the formula of multiplicative inverse. Okay, so we have to use this formula while solving the multiplicative inverse. Okay, so that is the question. So here question is given there, 11th one, 4 minus 3 iota. 4 minus 3 iota. So I am writing here the question, 11th one. 4 minus 3 iota. Okay, that is Z is equal to 4 minus 3 iota. Z is equal to 4 minus 3 iota. We have to write it is in the form of multiplicative inverse. We have to find out the multiplicative inverse. That is multiplicative inverse formula is Z inverse is equal to conjugate of Z divided by mod Z whole square. Okay, first of all we have to find out the conjugate of Z. First of all we have to find out the conjugate of Z. How should we find out the conjugate of Z? Very simple. That is, Z is given there 4 minus 3 iota. 4 minus 3 iota. Then conjugate of Z is equal to 4. Il minus idella. So here minus is there. Here minus is there. We have to change its sign is plus. So here we have changed the sign of iota, not real part. This is real part. This is imaginary part. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿಂದಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗ ಕನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಝೆಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. So next one is mod Z. Mod Z ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದ, ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಓಕೆ, mod Z is equal to under root of a square plus b square. Then ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಆಮೇಲೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ಅಯೋಟಾ. ಅಯೋಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮಾಡ್ಲೂಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ z, modulus of z is equal to under root of 4 square plus -3 whole square. Then modulus of z is equal to 4 square is how much? It is 16 plus -3 whole square is how much? 9. Then z is equal to how much? Under root of 25. Under root of 25. Then modulus of z is equal to is how much? Modulus of z is how much? It is 5. It is how much? 5 or plus or minus ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲೂಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಾಗೆ ಇರ್ತದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಮಾಡ್ಯುಲೂಸ್ ಮಾಡೇ ಹೇಳುತ್ತದ, ಮಾಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಮಾಡ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಮಾಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು 5 ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 5 ಅನ್ನು ಇಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಗ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ನಮಗ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ mod of whole square is equal to it is become 25. Okay, it is 25. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮಗ, z inverse is equal to conjugate of z divided by mod square. So that is z inverse is equal to z ಇದ್ರ conjugate value ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? conjugate value 4 plus ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ 4 plus 3 iota ಬಂದಿತ್ತು. So that we have to write 4 plus 3 iota. Sorry. So that ಏನ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ 4 plus 3 iota divided by 25. That is separate ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. That is 4 divided by 25 plus 3 divided by 25 iota. This is our answer. So this is the multiplicative inverse of a given complex number. Okay, so this is our answer. Look at properly. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ. ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಲಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಇದನ್ನು ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಲಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಮೆಥಡ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್.
ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ z is equal to 4 minus 3i is there. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 divided by z is equal to 1 divided by 4 minus 3 iota. ಇದನ್ನು ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನ. ಈ z ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? z ಅನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. z to the power of -1 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 divided by 4 minus 3 iota. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ? ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಾಷನಲೈಸ್. ಸೊ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 10th ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 9th ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಣಿಗಳು ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕರಣಿಗಳು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 divided by 4 minus 3 iota. ಸೊ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ಲಸ್ 3 iota divided by 4 plus 3 iota. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 plus 3 iota. ದಟ್ ಈಸ್ 4 minus 3 iota. ಆಮೇಲೆ 4 plus 3 iota. ದಟ್ ಈಸ್ 4 plus 3 iota. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? a minus b, a plus b, a minus b, a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 4 square plus 4 square minus 3 square ಆಮೇಲೆ iota square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a square minus b square is equal to ಏನಾಗ್ಲತ್ತಿದೆ? a minus b, a plus b. So already we know that this formula, so we have used this formula. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ದೇನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇವ ಅಂತಂದ್ರೆ we will get. Okay, so that is 4 plus 3 iota. 4 square is 16 minus 3 square is 9. I square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -1 ಆಗುತ್ತೆ. So that is Z inverse is equal to 4 plus 3 iota divided by 16 minus 9 minus 1. Okay, then Z inverse is equal to 4 plus 3 iota divided by 16 minus into minus plus 9. Then Z inverse is equal to 4 plus 3 iota divided by 25. Then Z inverse is equal to 4 divided by 25 plus 3 divided by 25 iota. This is our required answer. Okay. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿಂದ ನಾವು ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so that if you want to take a screenshot,
Okay, next question. Next question is 12th one. 12th one, root 5 plus 3 iota. Root 5 plus 3 iota. That is z is equal to under root of 5 plus 3 iota. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 1 by z is equal to 1 divided by under root of 5 plus 3 iota. Then z inverse is equal to 1 divided by under root of 5 plus 3 iota. Into ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ root 5 minus 3 iota divided by root 5 minus 3 iota. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಏನು ಬರಬೇಕು, ಅಪ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಎರಡು ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಾಂಗ್, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟು ಇದ್ದಾಗ. ದೆನ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 5 plus 3 iota. ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, √5 ಇಂಟು √5 ಇಂಟು √5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಟಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ b ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಲಿಂದ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ z inverse is equal to under root of 5 minus 3 iota divided by √5 whole square is how much? Root square whole square is how much? It is a 5. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 2 ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ remaining value is 5 only. Minus 3 square is 9. Iota square is -1. Iota square value ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಯೋಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಯೋಟಾ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ i⁴. ಇವು ಇಷ್ಟರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಯೋಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ z inverse is equal to under root of 5 minus root iota divided by 5 minus into minus plus 9 ones are 9. Then z inverse is equal to under root of 5 minus 3 iota divided by 5 plus 9, it become 14. Then z inverse is equal to under root of 5 divided by 14 minus 3 divided by under root of 14
iota, not under root. So z inverse is equal to under root of 5 divided by 14 minus 3 under root 3 divided by 14 iota. This is our answer. Okay. If you want to take a screenshot. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು 2 marks in question exam ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ these questions are carries 2 marks. Okay. Next question is 13. Only one question is there from related to the same method. That is 13 minus iota ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸರಿ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಥವಾ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನು ಕೂಡ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ. minus iota. Okay, minus iota, then z is equal to minus iota, then 1 divided by z is equal to 1 divided by minus iota. Okay, 1 divided by z is equal to 1 divided by minus iota. Then z inverse is equal to 1 divided by minus iota into ಇಲ್ಲಿ minus iota ಇದ್ರೆ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? iota divided by iota. Same method. Okay. Next, z inverse is equal to 1 into iota ಆಮೇಲೆ minus iota into iota square. Then z inverse is equal to iota divided by minus iota square is -1. Okay. Then z inverse is equal to iota divided by minus into minus plus, then 1. So it is 1. Then z inverse is equal to iota. Then z inverse is equal to 0 plus iota. This is our answer. Okay. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ 2 marks in question exam ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೆವು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ದಾಗ ಬರೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay. Next one. 14th question. Express the following expression in the form of a plus iota b. Express the following expression in the form of a plus iota b. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, a plus iota b ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 3 or 2 marks. Fourteenth one, three plus iota under root of 5, 3 minus iota under root of 5 divided by 3 plus under root of 3 plus 2 root bracket close minus root 3 minus iota root 2. Okay, this is the question. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಕೆಳಗಿಂದು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನದ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌದಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತವೆ, ಸೇವ್ ಆಯ್ತಾವ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ರೂಟ್ ಅಯೋಟಾ, ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ದ ಮೈನಸ್ is sent to the whole bracket. Minus into plus minus root 3 minus into minus plus iota root 2. Okay, then ಇನ್ನ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯೋಟಾ ರೂಟ್ 5 ಅನ್ನ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3 3 is 9 ಮೈನಸ್ ಅಯೋಟಾ 3 ರೂಟ್ 5. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಉಳಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 1 3 ರೂಟ್ 5 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಹೊಸದೇನು ಇಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸರ್ಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಯೋಟಾ ರೂಟ್ 5. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 5 ಇಂಟು 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಯೋಟಾ 3 ರೂಟ್ 5 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಯೋಟಾ ಇಂಟು ಅಯೋಟಾ, ಅಯೋಟಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ 5 ಇಂಟು ರೂಟ್ 5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 is there, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 is there. Here plus root 3 is there, here minus root 3 is there. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ಅಯೋಟಾ ಅಯೋಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಟ್ 2 ಅಯೋಟಾ 2 ರೂಟ್ 2 ಅಯೋಟಾ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಟಾ, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅಯೋಟಾ, ಇಲ್ಲಿ 3 ರೂಟ್ 5 ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 9 ಮೈನಸ್ ಅಯೋಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್
bracket 5 divided by 2 root 2 iota. Okay. Nine minus iota value in bantada minus 1 root 2 root 2 iota. Then 9 plus 5 ಯಾಕಂದ್ರೆ minus to minus plus ಆಗುತ್ತೆ 5 1s 5 divided by 2 root 2 iota. Then 2 plus ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 14 divided by 2 root 2 iota. 2 1s 2 7s. Then ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 7 divided by root 2 iota. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಬಂದದ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗ a plus iota b ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ a plus b iota ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಇದಕ್ಕ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ರಾಷನಲೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, 7 divided by root 2 iota into root 2 iota divided by root 2 iota. Okay, then ಎರಡಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. 7 root 2 iota 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. i ಸ್ಕ್ವೇರ್ i into i ಏನಾಗುತ್ತೆ i ಸ್ಕ್ವೇರ್. Then 7 divided by root 2 iota divided by 2 minus iota square value is minus 1. Then 7 root 2 iota divided by 2. So that is 0 plus 7 root 2 divided by root 2 iota. This is our answer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 plus 7 root 2 divided by 2 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡಕ್ಕ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದೆವು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 plus 7 divided by root 2 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ರೂಟ್ 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂದದ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೂಟ್ 2 ಏನಾಯ್ತ್ರಿ, 2 ಇದ್ದಿಂದಕ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 7 ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ. ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, 2 to the power of 1/2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, 1. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ,
1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅನ್ನ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಡಾಟ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ದೆನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಉಳಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ 1/√2. ಸೊ 1/√2 ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1/√2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1/√2 ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ √2 ಅನ್ನ ಇಡಬಹುದು. √2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ √2 ಅನ್ನ ಇಡಬಹುದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಇಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ these are the problems belongs to the exercise 5.1. okay, I hope you all are understood properly. okay, if you have any doubts you can WhatsApp. okay, everyone make a notes of exercise 5.1. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 5.1 ಅನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿನಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. argand plane. okay, argand plane. what is argand plane? Look at this is the planes. These are the planes, that is x dash, y dash, x dash and y dash. so here each lines are mutually perpendicular. ಈಚ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಈಚ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ x axis and y axis. in this here suppose we consider here one point is there, that point is denoted by P. this point is denoted by P. here first value is x and second value is y always. yes or no? so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ತದ y ಬರ್ತದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, P x comma y, this is the point. so here the x and y values are real numbers. x and y value ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. okay, already you know that.
x and y, so that ಈ ಒಂದು x axis y axis ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ Cartesian form. Here x and y values we called as Cartesian form. This is the Cartesian form. Is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Already you know that. Okay, so what happen here? In the same method is used for the complex number. Same method is used for the complex number. Suppose one more example. Here one point Q is there. Here one point Q is there, and here x value is negative and y value is positive. Here second quadrant ಅಲ್ಲಿ x value ಏನಾಗಿರ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ, y value ಏನಾಗಿರ್ತದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ. Here x and y is the real numbers, but here we have to write in the form of complex number. Here we have to write x and y value in the complex number. It is, so ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು? z is equal to minus x, z is equal to minus x plus iota y. So this is the complex number. Yes or no? So x and y ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ಯಾವಾಗ ಅಯೋಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ p points pairs 2 minus 4, then q points 3 minus 3 minus 4, then r 2 8. These are the pairs. Point, these are the pairs. ಈ pairs ಗಳನ್ನ ನಾವು we have to write in the complex form. So complex form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 minus iota 4 minus 3 minus iota 4 2 plus 8 iota. ಅಯೋಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ಗಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅರ್ಗಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅರ್ಗಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಪ್ಲೇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಈಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಆರ್ಗಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I hope you understood Argand's planes. Next one is, next one more example. Suppose one point is there, that point is P, then X and Y. And this is, what is this? What is this? What is this? This is the origin. ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ? ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 0 0. ಒರಿಜಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಆಲ್ವೇಸ್ 0 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
So that from origin to the point P, we have joined the one straight line. Yes, that is OP. That is OP. From point O to point P, what is the distance? What is the distance? Okay. So here we have used the distance formula. ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇವು x1 y1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 0, x2 y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x2 ಆಮೇಲೆ y2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ x ಅಂಡ್ y ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ OP ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? OP ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ? x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಟು ದ given point. Given anywhere, point should be anywhere from the origin. Okay, so it is OP is equal to under root of x square plus y square. So that ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರ, ಈ OP ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು z ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆವು ಅಂತಂದ್ರ z that is under root of x square plus y square. OP ಅನ್ನು ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? mod ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. mod ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಹೇಳ್ತದ. mod ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗ? z is equal to under root of a square plus b square ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಅಲ್ಲಿ ab ಬಳಸಿದೆವು, ಇಲ್ಲಿ xy ಬಳಸಿದೆವು ಅಷ್ಟೇ. There we have used a and b, and here I am using x and y. Both are same, both are variables. Okay, so a square plus b square ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? mod z. ಸೊ ಮಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಮಾಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ OP is the distance between the 2 points. So distance can't be negative. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೆಂತ್ ಇವು ಲೆಂತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲೆಂತ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದ. ಆವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದು y ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವು? y ಎಕ್ಸಿಸ್ ಲಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವು, ಹೌದಲ್ಲ? This x value is taking from the x axis and y value is taking from the y axis. Yes or no? So that in the argand plane, x value is called as real axis. X values ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? real axis ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. y values ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? imaginary axis ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Where in the argand plane. Okay, where in the argand plane. Okay, so ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Suppose if we consider the point here,
Here, if we consider the point here, means here x value is there and y value is 0. If we consider the point here x value is 0 and y value is there. Yes or no? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ y ಎಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. Okay, so this is the argand plane. Okay, childrens. Okay, so I hope you understand it. In the next class, we discussed about polar representation. In the next class, we discussed about polar representation of complex number. After then, we have to do the exercise 5.12. Okay, I hope you understood it. Okay, if you have any doubts today class, you can ask me. Okay, students. If you have any doubts, hello. Okay, I hope you understood all of very well. Okay, very good students. Very thank you for attending the class. Okay, shall we start? Shall we stop the session? Okay, thank you, students. Okay, I am going to leave the class. Okay, bye.